आजिर कालांश को स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर ठकी बसिले ठकी जीव पाठर अभ्यास प्रश्न को आलोचना करवा। तेबे आरंभ शेष पर्यंत ये वीडियो देखी बुझापी चेष्टा कर। एक नंबर मो बुझे तले दिया प्रश्नगुड़िकर ठीक उत्तर पाखे तारका चिन्ह दियो। घरे घीओ महू बोही जाऊथिला यार अर्थ कौन? घरे अधिक घीओ महू थिला, अधिक धन संपत्ति परिपूर्ण थिला। घरे लोकमानकर घीओ महू व्यवसाय थिला, घर लोकमानकर निर्धन थिले। यार सठिक उत्तर हेब घरे धन संपद परिपूर्ण थिला। तेणु एठी आमे तारा चिन्ह देबा। तारा चिन्ह ठीक देबा। 2 नंबर प्रश्न ए मुलेई थाईटी से किपरि नहीं गला। प्रथम बासन बेपारी पार्टी करी उठिला कारण से जानिथिला जे थालीर मूल्य बहुत अधिक, थालीर मूल्य कम, थालीटी लोचा कोचा फटा, थालीटी आउ केही नेबे नाही। यार उत्तर हेब थालीर मूल्य बहुत अधिक। एठी आमे तारा चिन्ह देबा। ख नंबर तुमे उक्त उक्ति गुड़िक कहीं बाछिल कारण संपर्क में सांग मान आलोचना कर। प्रथम प्रश्न रे लिखिब यार अर्थ। प्रथम प्रश्न अत्यंत सुख स्वाच्छंद्य को बुझाई थाए। कहानी रे आई नातुणी अतीत अमाप धन संपद को दर्शाइवाई यही शब्दटी व्यवहार करा जायछि। द्वितीय वाक्य रे प्रथम बासन बेपारी जनक जड़े धूर्त लोक थिला। से थाली को घसी परीक्षा करने पर जानी पारिथिला जे ता असाधारण बासन नुहे बरं एक दामिका सुना थाली। सेथिपाई से अन्य बेपारीटी सही मूल्यवान थाली को नहीं जाउछि। शुणी हा हताश होई पार्टी करी उठी। तुमे जो कहानी पढ़िल ताहा नाम ठकी बसरे ठकी जीव बोली दिया जायछि। कहानीर नाम एपरी कहीं दिगला दल आलोचना करी तार कारण लेख। यार उत्तर आम लिखा कहानी रे बासन बेपारी जनक प्रथमे आईटी को ठकिबा को चेष्टा करथिला। से सुना थाली को जानी शुणी कम दाम रे नेबा पई ताहाको फोपाड़ी देई पकाइथिला। मात्र पर से थाली को अन्य जड़े सचड़ बेपारी नहीं गला। अन्य को ठकिबा को जाई बेपारी जनक निजे ही क्षति सहिला। तेणु शीर्षकटी ठकी बसरे ठकी जीव बोली कह जायछि। ख नंबर प्रश्न तुमे जदि तुमे यार अन्य गोटे नाम देबाकू चाहिबो तेबे ताहा कौन हेबो बोली भाबुच? यही शीर्षक बाछिबार कारण कौन कुह? यार उत्तर रे मु लिखिबी यार अन्य नाम सचोटतार फल बा लोभर परिणाम होई पारे। कारण द्वितीय बेपारी जनक सचोट थिले तेणु से लाभवान हेले। अन्यपटे प्रथम बेपारी जनक लोभ करी निजर सुजोग हराइले। गणर प्रश्न बासन बेपारी प्रथम थर आसी थालीटी को कम दर रे नेबाकू चेष्टा करथिला। जेतेबेले से पुणी थरे थालीटी नेबाकू आसिला तार दर कहीं बढ़ाई चलिला। यार उत्तर लिखा बासन बेपारी प्रथम थर आसी आईटी को कम दाम रे नेबाकू चेष्टा करथिला। सेतेबेले से पुणी थरे थालीटी नेबाकू आसिला तार दर कहीं बढ़ाई आनिला। उत्तर लिखा बासन बेपारी जानिथिला जे सेई थालीटी प्रकृत में सुनार। से भाविथिला जे प्रथम थालीटी को अदरकारी कही फोपाड़ी देले पर आसिले आईटी ताकू अति सस्तार देदेव। निजर चतुरता देखाई थालीटी को कौशल हासिल करने को चाहूथिला। गद्यांश उपरे आलोचना एठारे लिखाई कहानी उपरे आलोचना। यह को आमे कहानी बाछी किछि वाक्य निम्न दिए जोड़ी पढ़ ता उपरे आलोचना करी
ଲେଖ। ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ଖାଉଥିଲେ, ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ କାହାଣୀରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଅତୀତର ସମୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଈ ଓ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ରାଜକୀୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବାସନ ବଦଳରେ ସୁନା ଥାଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ପଦଟି ସେମାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଉଛି। 2. ହେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜରେ ଚିଜ, ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଲେଇବି। ଏଠାରେ ଲେଖିବା ଉକ୍ତିଟି ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀର ଛନ୍ଦ କପଟ ଓ ଠକାମି ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ଜଣକ ଅତି ଚତୁର ଓ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ସେ ଥାଳିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତାହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରି କହିଲା, ଏହା ଏକ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ସେ ଥାଳିଟିକୁ ଉପହାସ କଲା ଯେପରି ବୁଢ଼ୀ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଦାମରେ ଠକି ନେବ। ବାପ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶତ ପଦକ କହିଲ, ସେ ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ଉକ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ସାଧୁତା ଓ ସତ୍ୟର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲେ। ସେ ଥାଳିର ଅସଲ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଠକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ଏହା ସୁନା ଥାଳି ଏବଂ ଏହାର ଦାମ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେବ। ବୁଢ଼ୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ମଣିଷର ସାଧୁତା ଓ ସତ୍ୟବାଦିତା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ବେପାରୀର ସେଇ ଶତପଦକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ବି ବଡ଼। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସତ୍ୟର ଦୟାକୁ ଲେଖକ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। 5. ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବଂଶୀଧର ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ସାଧୁ ବେପାରୀର କୋମଳ ହୃଦୟ ଓ ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ବାସନ ବେପାରୀଟି ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ଆଈକୁ ଦୟନୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କରୁଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଗଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆଈ ଓ ନାତୁଣୀ ଦିନେ ଅତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଧନୀ ପରିବାରର ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ସେମାନେ ଆଜି ଏତେ ଗରିବ ଯେ ଦିବେଳା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପେଟ ବିକଳରେ ସେମାନେ ଘରର ଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ଥାଳିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ବେପାରୀ ଜଣକ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଚାହୁଁନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ଦୟାଳୁ ମଣିଷର ଭାବ ରହିଥିଲା। ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ମହିଳା ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବେପାରୀ ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା। ପରର ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ମନେକରି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। 6. ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏ ଦର ହଙ୍କାହଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ଲେଖକ ବଂଶୀଧରଙ୍କ ରଚିତ ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ କାହାଣୀରୁ ଆନିତ। ଠକ ବେପାରୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଏବଂ ତାର ପରିଣାମକୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ଜଣକ ସୁନା ଥାଳିଟିକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦରଦାମ କରୁଥିଲା, ତାହା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବୋଧ୍ୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବେପାରୀଟି
ଅତି ଧୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଥାଳିକୁ ଶସ୍ତାରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁ ଠକିବାକୁ ବସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଥାଳିଟି ଅନ୍ୟ ବେପାରୀ ଲୋଭରେ ପାଗଳ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲା କାଳେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା କହୁଥିବା ଲୋକଟି ହଠାତ୍ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ବଢ଼ାଇ ପାଟି କଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ଥାଳିଟି ସୁନାର ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ତାହା ଏକ ମଇଳା ପୁରୁଣା ଥାଳି ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଦରକାରୀ ଥାଳି ପାଇଁ ବେପାରୀ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ପାଗଳ ହେଉଛି, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। କାହାଣୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଲେଖ। ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସି ଗଲା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ତା'ର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ବାସନ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। ତୁମେ କୁହ, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆଈ ନାତୁଣୀ ଏବଂ ସାଧୁ ବେପାରୀ ଉଭୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଃଖ। ସେମାନେ ନିଜେ ସମୃଦ୍ଧିର ଶିଖରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅତଳ ଗର୍ଭକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଅଭାବର ହରାଇବାର ଏବଂ ଅତୀତର ସୁଖକୁ ଝିରିବାର ଦୁଃଖ। ବାସନ ବେପାରୀ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ପର ଦୁଃଖରେ କାତର। ଏହା ହେଉଛି ସହାନୁଭୂତି ବା ମାନବିକତାର ଦୁଃଖ। ବେପାରୀ ନିଜେ ଗରିବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅସହାୟର ବୃଦ୍ଧାର କାହାଣୀ ଶୁଣି ତା'ର ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା। ଏହି ଦୁଃଖ ସୂଚାଏ ଯେ ବେପାରୀ ଜଣକ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ମଣିଷ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ନିଜର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ତା'ପରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ତୁମେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଷ୍ଟରେ କଟୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି କଟୁଥିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଜଣେ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ କାଟେ। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା, ଆଜି ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ତ? ସେ ସାରାଦିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କାମ ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲନ୍ତି। ଖରା, ବର୍ଷା ବା ଶୀତର କଷ୍ଟ ସହି ସେ ପର ଦୁଆରେ ଲାଗି କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି କିଛି ମିଳେ ତେବେ ଚୁଲି ଜଳେ, ନଚେତ୍ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଖରେ ଅଛି, ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୋଇବା ଯାଏ କିପରି ଦିନ ବିତାଅ ତାହା ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଏଠି ଲେଖିବ, ମୁଁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରେ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼େ। ଖାଇସାରି ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଖେଳାଖେଳି କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼େ ଏବଂ ରାତିରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖାଇସାରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ କାହାଣୀର କେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଏହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏହା ଲେଖିବା। ମୋତେ କାହାଣୀର ସେହି କଥାଟି ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଠି ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ବାପ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସତ ପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ମଣିଷର ସାଧୁତା ହିଁ ତା'ର ଅସଲ ସମ୍ପତ୍ତି। କାହାଣୀଟି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା? ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। କାହାଣୀଟି ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ କ୍ଷତି ସହେ। ଏଥିସହିତ ସାଧୁତା
ମାନବିକତାର ବିଜୟ କିପରି ହୁଏ ତାହା ଏଥିରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ରୂଢ଼ି, କାହାଣୀରୁ କିଛି କିଛି ରୂଢ଼ି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଲରେ ପକାଇବା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଆଖି ଝଲସିବା, ଦର ହାଙ୍କିବା, କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ ଇତ୍ୟାଦି। କାହାଣୀର ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ରୂଢ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ମନରୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଏହି କାହାଣୀ ପଢ଼ିବ, କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ରୂଢ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ମନରୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ପାଲରେ ପକାଇବା, ପାଲରେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖିବା। ପାଲରେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଶଳରେ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆଜିକାଲି ସହରରେ ଠକମାନେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଲରେ ପକାଇ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ। ୟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା, ଆମ ଗାଁ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟଙ୍କ ମନଟା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପରି ନିର୍ମଳ। ଆଖି ଝଲସିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚମକ। ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ଦର ହାଙ୍କିବା ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ କହିବା। ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ହାଟରେ ପରିବା କମ୍ ଥିବାରୁ ବେପାରୀମାନେ ଅଧିକ ଦର ହାଙ୍କୁଛନ୍ତି। କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା। ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଜେଜେବାପା ଯେଉଁ ନୀତି କଥା କହିଲେ ତାହା କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ ସହ ସମାନ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର, ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ କାହାଣୀର 4ଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଚିନ୍ତା କର। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଈ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଈ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା। ଆଈ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା।